नमस्कार, मैं रवि शुक्ला, नॉर्थ ईस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। सिलचर घुंघुन में यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय अनुसंधान कार्यालय के उद्घाटन से पहले से ही स्थानीय बेरोजगार युवा इस कार्यालय में नियुक्ति के लिए आंदोलन कर रहे थे। स्थानीय बेरोजगार युवा असम के पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर कछार के जिला शासक तक अपनी बात रख चुके हैं ज्ञापन के जरिए। आखिरकार शुक्रवार को स्थानीय लोगों और भाजपा पदाधिकारियों के साथ एक समारोह के माध्यम से जय हिंद सिक्योरिटी सर्विसेज की देखरेख में 10 स्थानीय युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। हालांकि जय हिंद सिक्योरिटी सर्विस एजेंसी का मुख्यालय दिल्ली में है। स्थानीय लक्ष्मण ग्वाला ने इस एजेंसी का टेंडर प्राप्त किया है। इस एजेंसी के पूरे कार्यकाल का देखरेख करने की जिम्मेदारी ली है और यह बोलते हुए सभी वक्ताओं ने कहा कि आज स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार पत्र सौंपते हुए उन्हें बहुत खुशी हो रही है और आने वाले दिनों में स्थानीय बेरोजगार युवाओं को विभिन्न पदों पर रोजगार दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में मानव सिंह, महावीर ग्वाला, उत्तम कुमार ग्वाला, देवाशीष राय, पप्पू यादव, लक्ष्मण ग्वाला, असीम भट्ट, हिमाद्री देव और अन्य स्थानीय गणमान्य व्यक्ति और भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। नॉर्थ ईस्ट न्यूज संवाददाता सुरजीत चक्रवर्ती की रिपोर्ट। हमें आज के जय हिंद सिक्योरिटी सार्विस থেকে এখানে আমাকে বলা হয়েছে আসার জন্য আমি এসেছি। এসে অনেক আনন্দিত হলাম এবং আমি আমার এই রিসার্চ সেন্টারের অধ্যক্ষ মহোদয়কে আমি আমার অন্তরের অন্তর থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং ওনাকে বলবো যে আগামী দিনে যেগুলা নিয়োগ আসবে আমাদের জয় হিন্দ সিকিউরিটির ওদেরকে সঙ্গে নিয়ে যাতে এত অঞ্চলের লোকগুলা যাতে নিয়োগ পায় সেই কথা বলে আমি আমার অধ্যক্ষ মহোদয়কে বলবো যে উনি যাতে এত অঞ্চলের লোককে নিয়ে যাতে সুন্দরভাবে এই রিসার্চ সেন্টারটা চালাতে পারেন। আমি আশা রাখব যে এই এই উন্নয়নী সেন্টারটা যে হয়েছে এই আমাদের একটা গর্ব, আমাদের বরাকবিলির গর্ব যে এই সেন্টারটা এখানে এসেছে বলে আমি অনেক আনন্দিত। জয় হিন্দ। আমরা সিকিউরিটি আমরা আজকে এখানে ইউনিয়ন হসপিটাল আমরা একটা চাকরি পাইছি, আমরা খুব আনন্দ আর কি। আর চাইছি আগে দিকে আরও লোক আমরা অনেক ছেলে আছে বাইরে ঘোরায় আমরা চাই আরও কিছু আমরা ছেলে ঢুকলে একটু সবে সাহায্য হইতো আর এটাই আর কি। আমরা খুব খুশি আছি। আমরা তো ভেটেনারি বাজার করলি আমরা চাকরি পেয়ে খুব খুশি আছি। আমরা চাই আরও অনেক ছেলেগুলা ঢুকুক। কতদিন পরে আগে তো অনেক ধরনা অনেক প্রতিবাদ হয়েছে এই স্থায়ী যারা ছিলেন তাদের চাকরির জন্য, তো এতদিন পরে এখানে স্থায়ী যারা আছে বসবাস করছে বেকার যুবক যুবতীরা চাকরি পেয়েছে, তো আজকের দিনটা এইখানে গোটা সমাজের বা গোটা এলাকার মানুষ কিরম কি ফিল করছেন? সবই আনন্দ আছে, সবই ভাবেছে আমাদের এই গ্রামের 10টা ছেলে ঢুকেছে, সবে আনন্দ। আর আমি এখন চাই আমাদের আরও অনেক লোক আছে এইগুলাও কিছু এইখানে ঘরের সামনে আছে হলে আর কি ভালো। সবের অনেক ছেলে আমাদের কোয়ালিফিকেশন করে এমনি ঘোরাঘুরি করছে। আসামের মুখ্যমন্ত্রী আমার একটাই অনুরোধ আর কি, আমরা এইখানে যতটা শিক্ষিত ছেলে আছে তারা একটা এইখানে ভালো একটা লাইন পাওয়া যায় আর কি, এটাই। कछार जिले के काटीघोरा के केटिरेल में बीआरटीएफ कैंप के पास स्थानीय लोगों ने कमाल उद्दीन लश्कर नाम के एक युवक को लावारिस हालत में पड़ा हुआ देखा। सुबह करीब 8 बजे स्थानीय लोगों ने उसे देखा और काटीघोरा थाने को सूचना दी। काटीघोरा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज दलबल लेकर मौके पर पहुंचे और युवक को बचाया और काटीघोरा मॉडल अस्पताल ले गए। अस्पताल में इलाज चल रहा है और पुलिस ने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। कमल ने बताया कि कुछ लोग उसे पीटकर वहीं छोड़ गए थे। अब जांच के बाद ही सही तथ्य सामने आएंगे। नॉर्थ ईस्ट न्यूज संवाददाता राजू की रिपोर्ट। बराक वैली जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने बराक वैली के पत्रकारों की युवा पीढ़ी के पेशेवर कौशल में सुधार लाने के लिए उन्हें आधुनिक पत्रकारिता और पत्रकारिता कानूनों से अवगत कराने के उद्देश्य से 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित करने का निर्णय लिया है। सिलचर स्थित संगठन के अस्थायी कार्यालय में अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार हरामदे ने इस बात की जानकारी पत्रकारों को दी। यह कार्यशाला 16 और 17 नवंबर को सिलचर में होगी। गुवाहाटी स्थित घाटी के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कुछ प्रमुख पत्रकारों को आमंत्रित किया जाएगा। साथ ही पत्रकारों को कानून के बारे में जानकारी देने के लिए राज्य सरकार के सूचना और जनसंपर्क विभाग के एक उच्च पदस्थ अधिकारी भी आमंत्रित किए जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट न्यूज संवाददाता राजू की रिपोर्ट। এখানে একটা সভার আয়োজন করা হয়েছে এই সংস্থারই। আমাদের এই আজকের এই সভার মূল উদ্দেশ্য হলো আমরা আগামী 16 এবং 17 নভেম্বর আমরা একটা সাংবাদিক কর্মশালা করব। তাছাড়া সাংবাদিকদের আজকের যে আমাদের সবার উদ্দেশ্য সেটা হলো
সাংবাদিকতার সত্য সংবাদ পরিবেশন এবং সাংবাদিকদের যে বিভিন্ন অভাব অভিযোগ এবং বিভিন্ন দুর্ভোগ এবং যা হচ্ছে সেটার একটা আমরা যেন না হয়, সাংবাদিকরা সঠিক সত্য বিচার পাবে যেন পায়, সেভাবে সেই দাবি দেওয়া নিয়েই আজকের আমাদের সভা এবং বিভিন্ন ভবিষ্যৎ কার্য পরিকল্পনা নিয়ে আজকের সভা আমাদের অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বরাক উপত্যকা সাংবাদিক সংস্থা। एशिया का नोबेल पुरस्कार रमन मैग्सेसे कछार कैंसर अस्पताल के प्रमुख कैंसर चिकित्सक डॉक्टर रवि कन्नन को प्रदान किया गया है। बराक डेमोक्रेटिक फ्रंट ने उन्हें इसके लिए बधाई देने के साथ ही राज्य और केंद्र सरकार से भविष्य में उन्हें भारत रत्न देने की अपील की है। बीडीएफ कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए बीडीएफ के मुख्य संयोजक प्रदीप दत्ता राय ने आज कहा कि जिस तरह सुदूर दक्षिण भारत के मूल निवासी डॉक्टर रवि कन्नन ने दक्षिण के एक अस्पताल के उच्च पद को छोड़कर कैंसर के इलाज के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया है, बराक जैसा सुदूरवर्ती क्षेत्र में उनके कार्य प्रशंसा से परे हैं। पूरे बराक वासी के साथ बराक डेमोक्रेटिक फ्रंट भी खुश है और गौरवान्वित है कि उनके मूक काम को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि हालांकि उन्हें पहले ही पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, लेकिन सार्वजनिक सेवा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वह निश्चित रूप से भारत रत्न पुरस्कार के हकदार है। इसलिए बीडीएफ की ओर से राज्य और केंद्र सरकार से भविष्य में उन्हें भारत रत्न पुरस्कार के लिए सिफारिश किया है। बीडीएफ के मुख्य संयोजक ने यह भी कहा कि डॉक्टर कुमार कांति दास, जिन्हें इस घाटी के एक और बेटे लक्ष्मण दास के नाम से जाना जाता है, पिछले कुछ दशकों से चुपचाप इस घाटी गरीब मरीजों को कम कीमत पर चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। हालांकि डॉक्टर लक्ष्मण दास को पुरस्कार की चिंता नहीं है, संकटग्रस्त मरीजों का कल्याण ही उनका योग्य पुरस्कार है। फिर भी बराक का गौरव है, यह भगवान दास निश्चित रूप से राज्य के साथ साथ केंद्र सरकार के सम्मान के पात्र हैं उनकी समर्पित समाज सेवा के लिए। इसलिए वे राज्य सरकार से बराक डेमोक्रेटिक फ्रंट की ओर से अगले पद्म पुरस्कार के लिए डॉक्टर कुमार कांति दास के नाम की सिफारिश करने की पुरजोर मांग कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट न्यूज संवाददाता अमल ऋषि की रिपोर्ट। অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে সুদূর দক্ষিণ ভারত থেকে শিলচরের মতো একটা প্রত্যন্ত অঞ্চলে এসে ক্যান্সার রোগীদের সেবা করার উদ্দেশ্যে ডক্টর রবি কান্নান, যিনি ক্যান্সার হসপিটালের কর্ণধার, তাকে অবশেষে এশিয়ার নোবেল পুরস্কারের সমতুল্য ম্যাগসেসে পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। এটা আমাদের বরাক উপত্যকাবাসীর জন্য অত্যন্ত আনন্দের এবং গর্বের বিষয়। এই জন্য আমরা রবি কান্নানকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। সেই সঙ্গে ভারত সরকার এবং আসাম সরকারের কাছে অনুরোধ রাখছি যে ক্যান্সারের মতো বিষয় যেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তার জন্য যেভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম এবং সেবা করে যাচ্ছেন, সেই রবি কান্নানকে ভারতরত্ন দেওয়ার জন্য ভারত সরকার যেন উদ্যোগ নেয় এবং আসাম সরকার তার নামটা ভারতরত্নের জন্য সুপারিশ করে। আজকে রবি কান্নান সমস্ত স্ত্রী, মা, সবাইকে নিয়ে এই মাটিকে ভালোবেসেছেন। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না তাকে কিভাবে প্রশংসা করা যায়। পাশাপাশি দেখুন, আমাদের বরাকের মাটির সন্তান ডক্টর লক্ষণ দাস, যিনি লন্ডনে একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থাকা অবস্থায় এই মাটির টানে এই শ্রীকোনায় কল্যাণী হসপিটাল করে গরিব রোগীদের যেভাবে সেবা করে চলেছেন, তাকে আজ পর্যন্ত সরকার কোনো স্বীকৃতি দেয়নি। তাই ডাক্তার লক্ষণ দাসকে আগামী বছর পদ্মশ্রী সম্মান দিয়ে সম্মানিত করার জন্য আসাম সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমরা অনুরোধ করছি।
আসাম সরকারের কাছে আমরা আবেদন রাখছি, আপনারা গৌহাটি ক্যান্সার হসপিটালের জন্য যে পরিমাণে টাকা দিচ্ছেন সেই পরিমাণে সাহায্য কিন্তু কাছাড় ক্যান্সার হসপিটাল পাচ্ছে না। অথচ গুয়াহাটির ক্যান্সার হসপিটাল শুধু বরাক উপত্যকাকে বাদ দিয়ে রেস্ট অফ দ্য আসামের ক্যান্সার রোগীদের সেবা করে। আর আমাদের কাছাড় ক্যান্সার হসপিটাল বরাক উপত্যকার ৪৫ লক্ষ মানুষ, সঙ্গে ত্রিপুরা, মণিপুর, মিজোরাম, ৩টা রাজ্যের ক্যান্সার রোগীদের সেবা করে যাচ্ছে এই ক্যান্সার হসপিটাল। তাই তাকে আন্তর্জাতিক মানের ক্যান্সার হসপিটাল তৈরি করার জন্য আমি মুখ্যমন্ত্রীকে ব্যক্তিগতভাবে এবং দলগতভাবে আমরা অনুরোধ করছি। এবং সেই সঙ্গে আগামী ৭ তারিখ মুখ্যমন্ত্রী যেহেতু বরাক উপত্যকায় আসছেন, ওনার কাছে অনুরোধ থাকবে উনি ক্যান্সার হসপিটাল পরিদর্শন করে ডাক্তার রবি কান্নানকে উপযুক্ত সম্মান দিয়ে যাবেন। এটা আমাদের বরাক ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের থেকে দাবি রইল। कछार पुलिस का नशा विरोधी अभियान जोरदार रूप से चालू है। कछार पुलिस ने गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर लखीपुर विधानसभा के लाबक द्वितीय ब्लॉक की महिला मीना कुमारी शर्मा के घर की तलाशी लेकर भारी मात्रा में हेरोइन बरामद की। पुलिस ने मीना कुमारी शर्मा को गिरफ्तार भी कर लिया है। आज एक संवाददाता सम्मेलन में कछार के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुब्रत सेन ने कहा कि गोपनीय सूत्रों के आधार पर पुलिस ने मीना से 100 साबुन के बक्सों से लगभग 1 किलो 680 ग्राम हेरोइन जब्त किया, जिसकी बाजार मूल्य करीब 7 करोड़ रुपए है। कछार पुलिस गिरफ्तार महिला से लगातार पूछताछ कर रही है। नॉर्थ ईस्ट संवाददाता सुरजीत चक्रवर्ती की रिपोर्ट। 1284 बिजली कोड फोन नंबर मुझे मालूम है, लेके आता हूँ सर। আৰক্ষীৰ এই ড্ৰাগছ বিৰোধী যিটো অভিযান, সেই অভিযান অব্যাহত আছে। আৰু যোৱাকালি আমি এটা খবৰ পাইছিলোঁ যে এটা দুজন সংখ্যক ড্ৰাগছ আমাৰ কাছাৰৰ মাজেদি, ইয়াৰ মাজেদি পাৰ হ'ব বুলি। আৰু সেই অভিযানকালত মীনা কুমাৰী শৰ্মা, তেখেতৰ বয়স ৩৬ বছৰ, তেখেতৰ ঘৰ লাবক পাৰ্ট 4, তাত তেওঁ হাউচ চাৰ্জ কৰা হৈছিলে। আৰু তাত ৫৮টা চাবোনৰ বক্স য'ত হিৰ'ইন আছিলে সেইখিনি জব্দ কৰা হৈছিলে। আৰু তেখেতৰ ঘৰ হাউচ চাৰ্জ কৰাৰ পিছত আৰু কেইবাটা স্থানত আমাৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান চলিছিলে। আৰু এতিয়ালৈকে আমাৰ ১০০টা চাবোনৰ কেছ, হিৰ'ইনৰ চাবোনৰ কেছ এতিয়ালৈকে আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। তাৰ পৰিমাণ 1 কিলো 680 গ্ৰাম, যিখিনি বজাৰ মূল্য প্ৰায় 7 কোটি টকাৰ বেছি হ'ব। সেইখিনি ড্ৰাগছ আমি এতিয়ালৈকে চিজ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু এই অভিযান এতিয়া অব্যাহত আছে। আৰু এইটো শেষ হ'লে টোটেল আমি কিমানখিনি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম আপোনালোকক সবিশেষ আলোচনা। এতিয়ালৈকে এজন মহিলা এগৰাকী এৰেষ্ট হৈছে। তেখেতৰ নাম হ'ল মীনা কুমাৰী শৰ্মা, তেখেতৰ বয়স ৩৬ বছৰ, ঘৰ লগত পাৰ্ট 4, লখিমপুৰ আছে। তাৰ হাজবেণ্ড ঢুকাইছে, তেখেতৰ হাজবেণ্ড ঢুকাইছে। তেখেতৰ শাহু থাকে, লগত থাকে। सिलचर की प्रतिभाशाली फैशन और ड्रेस डिजाइनर पीआरआई बर्मन ने अपने लिए एक नाम बनाया है और उनकी नव्या ब्यूटी भी मुकाम हासिल कर रही है। हाल ही में लोकप्रिय टॉलीवुड अभिनेत्री श्रावंती चटर्जी ने बंग भवन कार्यक्रम में पीआरआई बर्मन के द्वारा डिजाइन किए गए नारंगी रंग के लहंगे पहनी और उस लहंगे ने धमाल मचा दिया। नॉर्थ ईस्ट न्यूज संवाददाता दीपजय चक्रवर्ती की रिपोर्ट। নমস্কার, আমি পীআরআই বর্মন। আমি নভিয়ার ওনার এবং নভিয়া আমার অনেক দিনেরই স্বপ্ন আর কি। তো আজকে আমি বেসিক্যালি শিলচরে 7 ইয়ার্স হয়ে গেল আমার বুটিক মানে ওপেন হয়েছে। তার আগে আমি ঘরেই স্টার্ট করেছিলাম, বাট শপ ওপেন হয়েছে 7 ইয়ার্স। আমার 2টো আউটলেট আছে, একটা অম্বিকাপট্টি আর একটা নাজিরপট্টি। তো আমার বেসিক্যালি যেটা হচ্ছে আজকের দিনে শিলচরে প্রায় 4 জন আমার আন্ডারে কাজ করছেন। বাকি কাজটা আমার কলকাতায় হয়। কলকাতায় আমার ধরুন 70% কাজ হচ্ছে, বাকি 30% শিলচরে হচ্ছে।
শিলচরেই আমি চাইছি যে আমার আরও কিছু দরকার, মানে যাদেরকে আমি কাজ শিখিয়ে আমার এই প্রফেশনে আনতে পারি। যারা 4 জন আমার সাথে এখন কাজ করছেন তাদের ফুল ফ্যামিলিটাই কিন্তু এটার উপরেই ডিপেন্ডেন্ট, বাকি কলকাতায় তো কারখানা আছেই। তো আমি চাইছি বেসিক্যালি, যেহেতু আমি শিলচরে এবং শিলচরেই আমার আউটলেটটা আছে, তো আমি চাইছি শিলচরে যাতে আরও মহিলারা আমার সাথে কাজ করে নিজেরা আরও যাতে স্বাবলম্বী হতে পারেন। তো এর জন্য আমি চাইছি ওদেরকে কাজ শিখিয়ে মানে আমার এটাতে ইনভলভ করতে আর কি। তো এটা হচ্ছে আমার মেইন মোটোটা আর কি। তো শিলচরে থেকে মানে আমরা জেনারেলি ভাবি কি একটা ডিজাইনার, একটা টাইম ছিল ডিজাইনার ড্রেস কিনতে হলে তো পসিবলই না এটা ডিজাইনার ড্রেস শিলচরে পাওয়া যাবে, বা কিছু কাস্টমাইজ ড্রেস। কাস্টমাইজ মিনস আমি কি চাইছি, মেবি আমি আমার ব্রাইডালে বিয়ের দিনে আমি এরকম কালারের এই টাইপের ড্রেস পরতে চাইছি, বা আমার ফ্যামিলি আমার মা বাবা এরকম কালার পরতে চাইছি, যে একটা কাস্টমাইজ ড্রেস যেগুলো হয় ওইটা কখনো আমি ভাবতে মানে আগে একটা টাইম ছিল যখন আমিও বিয়ে করেছিলাম, ওইটা ভাবা মানে শিলচরে ইজ টোটালি ইম্পসিবল। মানে কলকাতাতেও ভালো ভালো ডিজাইনার আউটলেটে মানে এটা গেলেই পসিবল, বাট আজকের দিনে এটা শিলচরে পসিবল। এবং সবচেয়ে ভালো এটাই লাগছে যে শিলচরে বসেই কিন্তু কাজগুলো হচ্ছে। হ্যাঁ, আমি বলছি না যে আমার ফুল কাজ শিলচরে হচ্ছে, আমার কলকাতা এবং শিলচরকে মিলিয়ে কাজ হচ্ছে, বাট আমি চাইছি শিলচরের আরও বেশি ইনভলভমেন্ট, আরও বেশি মহিলারা আমার কাজে ইনভলভ হন এবং আমার সাথে কাজ করেন। তো আমারও ভালো লাগবে, ওদের ফ্যামিলিটাও ভালোভাবে চলবে। প্লাস প্রত্যেকটা মেয়ে যদি নিজের উপরে নিজে ডিপেন্ডেন্ট হন, তাহলে এর থেকে বেটার কিছু হয় না, এটা আমি নিজে আজকের দিনে ফিল করি। তো এটা হচ্ছে আমার নিজের বিজনেসকে তো আমি নিজে এগিয়ে নিয়ে যাব, এটা আমার স্বপ্ন। প্লাস আমি চাইছি আরও ফিমেল যারা হাতের কাজ জানেন বা কিছুটা তো ইচ্ছেও থাকতে হবে, শেখারও ইচ্ছা আছে, ডেফিনেটলি আমি ওদের সঙ্গে আছি। কাজের এক্সাম্পল কাজ তো দেখুন 7 ইয়ার্স ধরে অনেকই কাজ হয়, তো কাজ হয়েছে। প্লাস দেখুন যেটা প্রাগের যেটা একটা অ্যাওয়ার্ড হয়েছিল শিলচরে লাস্ট ইয়ার, সীমা বিশ্বাস এসেছিলেন, উনিও আমার শপে ভিজিট করে গেছেন, উনিও আমার গার্মেন্টস পরে একদম আমাকে খুব ভালো রিভিউ দিয়ে গেছেন। ঋতুপর্ণা উনিও আমার গার্মেন্টস পরেছেন। আর যেটা হলো শ্রাবন্তী আজকে থেকে 3 ইয়ার্স আগেও আমার গার্মেন্টস পরেছেন, রিসেন্টলি উনি শিলচরে এসেছিলেন। তো সবচেয়ে ভালো আমার এটাই লাগছে। তো দেখুন বাইরে গিয়ে অনেক সেলিব্রিটিরাই মেবি আমার ড্রেস পরেছে, কিন্তু সীমা বিশ্বাস উনি শিলচরে এসে কিন্তু আমার ড্রেসটা পরেছেন। আর সেকেন্ড টাইম হচ্ছে যে শ্রাবন্তী শিলচরে এসে শিলচরের মানে কোনো ডিজাইনারের ড্রেস পরা। আমরা বাইরে অনেক জায়গায় কি হয় না, শিলচরকে ইন্ট্রোডিউস করার জন্য বলতে হয় আরে আমি আসামে থাকি, শিলচর একটু মানে সবারই চিনতে একটু সময় লাগে শিলচরটা কোথায়। তো আজকের দিনে ওইটা না, কিন্তু শিলচরেও অনেক সেলিব্রিটিরা এসে শিলচরের ডিজাইনারদের ড্রেস পরছে বা বাইরে থেকেও ওইটা পরছে। তো ওইটাই আমি বলতে চাইছি যে আমরা যদি চাই মানে এভরিথিং ইজ পসিবল। আর আমি চাইছি যে আমি একা না, আমার এই কাজটা আমি করছি, আমি ভীষণ স্যাটিসফাইড। আমি আমার নিজের কাজ নিয়ে খুব বেশি মানে ইনভলভমেন্ট আমার খুব বেশি থাকে, আমি কাজ করতে খুবই ভালোবাসি, হার্ড ওয়ার্কিং আমি ভীষণ, আমার কাজে কোনো সময় কোনো ধরনের মানে কোনো আসে না, মানে আমি কাজটাকে আমার ভীষণই একটা ড্রিমের মতো, আমি কোনো দিনই টায়ার্ড হই না আমার কাজ নিয়ে। তো আমি চাইছি যদি কোনো ফিমেলরা যারা আছেন, যারা শিখতে চাইছেন বা করতে চাইছেন, তো আমি ওদের সাথে আছি, একদম ফুললি আছি। আগামী দিনে কোনো অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করছেন নাকি? অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম ওরকম কিছু না, কিন্তু যারা যদি আমার কাছে শিখতে চাইছে এবং শিখছেও, কিছুরা যারা তো শিখে গেছেন অলরেডি, একজন তো আছেন মানে উনি অনেকটাই এইজেড, তারপরেও হয়ে উনি আমার সঙ্গে কাজ করছেন। রিসেন্টলি আজকে আমাকে বলছেন যে প্রিয়া একদম সরু মানে নিডলসে উনি ধাগাটা ঢুকাতে পারছেন না, তো খুব কষ্ট হচ্ছে কাজ করতে। তো আমি বললাম তুমি নিয়ে চলে আসো, আমি হেল্প করছি, দেন তুমি বাকিটা করে দেবে। সকালেই ফোন করেছিলাম যে তুমি ইভিনিংয়ে নিয়ে আসো, বাকিটা আমার এখানে বসে তুমি করে নেবে, আমি তোমাকে হেল্প করছি। তো ভালো লাগে, যার ওরাও সবসময় বলে পিয়া মানে কাজ করলে খুব ভালো লাগে, শুধু টাকা না মনটাও অনেক বেশি মানে ভালো লাগে। তো উনি এটাই কি আমি চাইছি কি বলুন তো, শুধু আমি না, আরও যদি মানে যারা মহিলারা আছেন ওরা যদি নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে চান, তো আমি তো ওদের সাথে আছি, যদি ওরা মানে হ্যান্ডওয়ার্কে इंटरेस्टेड থাকেন আর কি। आज तक की खबरों में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।